Potholes on Indian roads are such a common phenomenon that most of us just crib a bit and accept them as a way of life. The authorities too couldn't care less if these potholes mean a risk to the life and limb of citizens. Their only wake-up call is a newspaper publishing photographs that send them scurrying to do a cover-up, and everybody is temporarily happy. But Madhuri Barge, a young lecturer, did not want to take things lying down. Exercising her right as a citizen, she asked the Pune Municipal Corporation for details of the contracts for road works under the Maharashtra Right to Information Act 2002. And, much to her pleasant surprise, she indeed received the telltale details in a reasonable time. Small issues? Surely not, considering that before the MRTI Act came as a blessing to hundreds of faceless citizens like Madhuri, government officials made you run from pillar to post to procure even a small piece of information. But what is this right to information, or RTI? A true democracy honors the inherent right of a citizen to know every action of the government they have elected to power. More than 50 countries now have laws making it easier for citizens to exercise this right to demand accountability from the government, its departments and public bodies, including local bodies. In India itself, 9 states had their local laws before the National Right to Information Act of the Government of India became operational significantly from the Vijayadashmi Day on 12th October 2005 at 2 levels, both for the central government as well as for the states. The national law was a culmination of a decade-long campaign initiated by social activist Aruna Roy and her Mazdoor Kisan Shakti Sangathan in Rajasthan and the National Campaign for People's Right to Information. This was possible with the initiative taken by the National Advisory Council under the chairmanship of Mrs. Sonia Gandhi, of which Aruna Roy is a member. Maharashtra has been in the forefront with hundreds of citizens from metro centers to small towns and villages using this formidable tool of the state-level Right to Information Act. These common people, who now have switched over to the use of the national law, are driving home the point that it is the public money that the government functionaries are spending for the betterment of the masses. Spearheading the movement in Maharashtra is an ex-army man turned social activist, Anna Hazare. Starting his crusade to make villages self-reliant, Anna, as he is fondly called, soon realized that only a small fragment of the sanctioned funds for development of villages actually reaches the destination. As a remedy, he saw the need for a strong law granting ordinary citizens access to information. Such a law had already made its debut on the Indian scene in a few other states. But what was required was a more powerful law with adequate teeth to ensure transparency in governance. After a long struggle, Hazare forced the Maharashtra government to bring in a legislation codifying people's right to know. Anna insisted and got the legislation drafted by a panel of experts instead of the bureaucrats, and thus was born the Maharashtra Right to Information Act of 2002. But that wasn't easy. It had taken him 7 years to bring in this law in its present form. A unique aspect of the application of the RTI law in Maharashtra state has been the robust interaction individual users had amongst themselves. Several groups and individuals have been engaged in promoting the law and sharing experiences through numerous meetings, workshops, and what is called clinics, where personal counseling is offered. A unique event was held in Pune by Hum Janenge, a citizens group
dedicated to the promotion of the right to information law. Practitioners of RTI in the city and neighboring towns interacted with citizens, explaining the procedure and protocol involved in requisitioning information under MRTI Act. They also made available the files of the cases handled by them for anyone to see the rough path they had to tread to finally get some success. Prakash Kardale, a senior journalist and a hardcore RTI activist, has worked closely with Hazare. At this interaction, Prakash spoke extensively on the RTI use in Maharashtra. Total statistics हे कोणाकडे सुद्धा तूर्त नाही, शासनाकडे सुद्धा नाही आणि आमच्या कुठल्याही खाजगी NGOsकडे कुठल्या ॲक्टिव्हिस्टकडे असं स्टॅटिस्टिक्स नाही. ज्याचं कारण असं की महाराष्ट्रात आपलं राज्य केवढं मोठं आहे आपलं त्याची पूर्ण आपल्याला कल्पना आहे. जर्मनी एवढं जवळजवळ आपलं राज्य आहे. सर्व ठिकाणी म्हणजे अगदी कोकणापासून ते विदर्भापर्यंत हा कायदा वापरला जातो. आपला असा हा एकच कायदा आहे की ज्या ठिकाणी शासकीय माहिती अधिकारी पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर हा प्रत्येक शासकीय कार्यालयामध्ये त्याची नेमणूक व्हायची असते आणि तिथून आपल्याला ती माहिती मिळू शकते. इतर कुठल्याही कायद्यामध्ये अशा प्रकारची तरतूद नाही आणि त्यामुळे ही सगळी माहिती गोळा करणं सरकारलाही थोडं अशक्य झालेलं आहे. तरी पण माझ्या अंदाजाप्रमाणे एक गट फील मी करतो, कारण की मी एक पत्रकार आहे आणि गेल्या 2 वर्षामध्ये मी या माहितीच्या अधिकाराच्या चळवळीमध्ये पूर्णपणे स्वतःला झोकून दिलेलं आहे. माझ्या कल्पनेप्रमाणे आज या कायद्याचा वापर करणारे जे नागरिक आहेत, वापर एकदा किंवा दोनदा किंवा तीनदा असे किमान 2000 तरी नागरिक आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आहेत, ज्यांनी बऱ्याच लोकांनी नंतर मग एकदाच वापरला नाही, तो बऱ्याच त्याच्यानंतर वापरत गेले आहेत आणि त्याच्यामध्ये नंतर मग रेकॉर्डसुद्धा व्हायला लागले. जसा पहिला रेकॉर्ड आमचे साताऱ्याचे शिवाजी राऊत, त्यांच्या जवळजवळ 100 केसेस त्यांनी आतापर्यंत केलेल्या आहेत. केसेस म्हणजे 100 प्रकरणं त्यांनी आतापर्यंत हँडल केलेली आहेत. त्यातल्या बऱ्याचशा प्रकरणामध्ये त्यांना माहिती मिळालेली आहेत. सुरुवातीच्या काळामध्ये आम्हाला अत्यंत अडचणी आल्या. ज्यांनी पहिल्या सुरुवातीला प्रश्न टाकले त्यांना अडचणी आल्या, तितक्या अडचणी आज राहिलेल्या नाहीत. आज असं दिसतं आहे की पहिल्या झटकामध्ये साधारणतः समाधानकारक माहिती मिळण्याचं प्रमाण हे 20% आहे. त्यानंतर ते परसिव्हरन्सनी धक्के लावावे लागतात, पहिल्या अपीलमध्ये जावं लागतं. पहिल्या अपीलमध्ये काही फारसं होत नाही कारण तो अधिकारीच असतो, त्यामुळे होत नाही. मग शेवटी लोकायुक्तांकडे जावं लागतं. दुसऱ्या अपीलमध्ये हे धक्के लावून साधारणतः हे प्रमाण आता 30 ते 35% गेलेलं आहे. म्हणजे असं की पहिल्या झटक्यामध्ये फक्त 5तले एकालाच माहिती मिळते, 4 माहिती मिळत नाही आणि धक्के मारून शेवटी 3तले एकाला माहिती मिळते, 2 माहिती मिळत अजूनही नाही. आपण म्हणाली परिस्थिती चांगली नाही आहे, तरी पण आपण इतरांशी जर तुलना केली तर इतर राज्य अजून आपल्याबरोबर पण आलेले नाही आहेत. आंतरराष्ट्रीय जर आपण परिस्थिती बघितली तरी इवन कॅनडासारख्या राष्ट्रांमध्ये सुद्धा हे सक्सेस रेट हा अजूनही तिथे 30-35% वरती गेला नाही. आफ्रिकेमध्ये नुकताच एक असं दक्षिण आफ्रिकेमध्ये नुकताच त्याचं एक सर्वेक्षण झालं होतं. त्या सर्वेक्षणामध्ये सुद्धा त्यांचं असं लक्षात आलं की तिथेही सक्सेस रेट हा 25 ते 30% आहे. म्हणजे याचा अर्थ असा की ही जी काही याच्या कायद्यामध्ये जी पुढे गेलेली काही राष्ट्र आहेत किंवा काही राज्य आहेत त्याच्यामध्ये आपण पुढे आहोत. 25% समाधानकारक आहे की नाही, तरी पण आतापर्यंत झालेलं चांगलं झालं, अजून आपलं खूप पुढे जायचं. Anna Hazare, with a firm grounding in rural India, had a clear agenda while pushing the Access to Information Act in Maharashtra. 26 जानेवारी 1950 साली आम्ही ह्या देशामध्ये पहिला प्रजासत्ताक दिन मनवला. 26 जानेवारी 1950 ज्या दिवशी प्रजासत्ताक मनवला त्या दिवशी प्रजेची सत्ता आली या देशात आणि आम्ही म्हणायला लागलो आमच्या देशात गणराज्य आलं, प्रजातंत्र आलं, लोकशाही आली, स्वातंत्र्य आलं, हे सगळं म्हणायला लागलो की गणराज्य आलं आमच्या देशामध्ये, प्रजातंत्र आलं, जनता मालक झाली, सरकारी तिजोरीत जमा होणारा पैसा जनतेचा पैसा झाला आणि आम्ही प्रातिनिधिक लोकशाहीचा स्वीकार केला घटनेप्रमाणे. बाबा पहिल्यांदाच आम्हाला स्वातंत्र्य मिळालं आहे
आम्ही मालक झालोत, आता आमच्या तिजोरीचा जो पैसा जमा होतो त्याचं नियोजन करण्यासाठी प्रातिनिधिक लोकशाहीचा स्वीकार केला आम्ही. प्रातिनिधिक लोकशाही. राज्यासाठी आम्ही आमदारांना पाठवलं आणि केंद्रासाठी खासदारांना पाठवलं की बाबा आम्ही मालक झालोत, ती तिजोरी आता आमची झाली आहे, त्या तिजोरीचं नियोजन करण्यासाठी म्हणून तुम्ही जा, आमचे प्रतिनिधी म्हणून जा, म्हणून यांना पाठवलं आम्ही. ते आमचे विश्वस्त आहे, ट्रस्टी आहेत, त्यांना लोकसेवक म्हटलेलं आहे की आमच्या तिजोरीचं जाऊन नियोजन करा. आता आमचं कर्तव्य काय होतं की आम्ही मालक झालोत, हे सेवक म्हणून पाठवलेत. IAS, IPS, IFS यांना राष्ट्रपतींनी निवड केली. त्यांना सांगितलं की तुम्ही गव्हर्नमेंट सर्वंट म्हणून काम करा, तुम्हाला गाडी देऊ, बंगले देऊ, सगळं फॅसिलिटीज देऊ, पण गव्हर्नमेंट सर्वंट म्हणून काम करा. गव्हर्नमेंट जनता आणि सर्वंट म्हणजे सेवक. राष्ट्रपतींनी पाठवले हे सगळे अधिकारी सेवक. लोकप्रतिनिधी म्हणून आमचे विश्वस्त पाठवलेले हे जनतेचे सेवक, मालक जनता. चित्र काय आज? जे सेवक आहेत ते झालेत मालक आणि जे मालक आहेत ते झाले सेवक. ही स्थिती बदलण्यासाठी हे कायदे करणं आवश्यक होतं. The legislation first caught the imagination of the urban middle class, especially of Pune. Hailed as the Oxford of the East, Pune has a great tradition not only of intellectual activities but also has an impressive number of civic activists, keeping the government and its public bodies on their toes. Today, it is a trait common to citizens from all strata and age groups. What is noteworthy is that most of the information seekers under the RTI Act are ordinary citizens. Madhuri Barge, who lives in Pune and is a lecturer at a pharmacy college in Chinchwad, a suburb 20 kilometers from her home, took up the issue of bad conditions of roads. फार्मसी कॉलेजवर लेक्चरर आहे, पुण्यात राहते आणि चिंचवडला जॉब करते. पण रोडवरची जी कंडिशन पाहून वाटलं की याच्याबद्दल कोणाला तरी विचारावं. इंडियन एक्सप्रेसमध्ये एक आर्टिकल आलं होतं ज्यात त्यांनी सांगितलं माहितीच्या अधिकाराने तुम्ही हे विचारू शकाल. त्यांनी एक फॉर्मॅट दिला होता. त्या फॉर्मॅटच्या अंडर माझा जो रोड आहे त्या रोडबद्दल मी इन्फॉर्मेशन विचारली. रिस्पॉन्स ठीक होता पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसरचा. 15 दिवसामध्ये मला माझ्या पहिल्या रोडची इन्फॉर्मेशन मिळाली. मी 2 रोडबद्दल विचारलं होतं. त्यांनी सांगितलं दुसऱ्या रोडची इन्फॉर्मेशन सध्या तरी आमच्याकडे नाही आहे, 15 दिवसांनी आम्ही तुम्हाला पाठवू म्हणून. 15 दिवसांनी त्या रोडची पण इन्फॉर्मेशन आली. इन्फॉर्मेशन देण्याचा जरी त्यांचा रिस्पॉन्स चांगला असला तरी ज्या टाईपमध्ये त्यांनी इन्फॉर्मेशन दिली आहे ती अजून डिटेलमध्ये दिलेली नाही आहे, म्हणजे समाधानकारक नाही म्हणता येणार त्याला. त्यामुळे माझी आता नेक्स्ट स्टेप राहणार आहे की जी त्यांनी अमाऊंट सांगितली आहे रोडवर खर्च केलेल्याची ती अमाऊंट त्यांनी कशी यूज केली आहे तिथे ते पाहण्याची. Vijay Kumbhar is a civic activist. He is a prolific user of RTI by any standard. माहितीचा अधिकार अस्तित्वात आल्यापासून मी जवळपास 53 प्रकरणांची माहिती आत्तापर्यंत मागवलेली आहे. त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने पुणे महानगरपालिकेच्या जागा विनानिविदा भाड्याने देण्याचे प्रकरण सध्या पुण्यात गाजलं. या माहितीच्या या अधिकारामुळे फायदा या असा झाला की पुणे महापालिकेमध्ये आजपर्यंत कधीही जागा भाड्याने देण्यासंदर्भाची नियमावली तयार झाली नव्हती. ती या प्रकरणामुळे नियमावली तयार झाली. त्याच प्रकारे पुणे महापालिकेच्या लेखापरीक्षणाची माहिती मागवली असता 26 कोटी रुपये इतकी रक्कम महापालिकेने अजून वसूलच केलेली नाही. ही एक धक्कादायक बाब उघडकीस आली. ही दोन्ही प्रकरणं आम्ही कोर्टामध्ये नेलेलीच आहेत. त्याचप्रमाणे पुण्यातल्या एका खासदारांना विनानिविदा जी जागा भाड्याने दिलेली आहे ऑटोमोबाईल शोरूमसाठी त्याची मुदत संपल्यानंतरही ते शोरूम त्यांच्याकडेच अजून आहे. ही बाब या माहितीच्या अधिकारामुळेच उघडकीस आली. यानंतर दुसरा असा महत्त्वाचा फायदा झाला की मागच्या नोव्हेंबरमध्ये मी महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बालविकास खात्याकडून माहिती मागवली होती. ही माहिती एका अनाथ आश्रमाच्या संदर्भातली होती. मी एका विशिष्ट विषयाची माहिती मागवतो असं समजल्या दुसऱ्या दिवशी तिथल्या मुलांना नवी ताटं वाट्या चादर त्यांना कपडे दिले गेले. माझ्या दृष्टीने ती सगळ्यात मोठी अचिव्हमेंट आहे. बाकीची धक्कादायक प्रकरणं तर उघडकीस येतीलच, परंतु माहिती मागतंय कोणतरी या भीतीनेही काही सुधारणा व्हाव्या लागल्या. Yes, indeed, somebody's watching is a great deterrent, but the law has to have teeth
in the form of checks and balances to be effective. Prakash Kardale, who holds workshops and group meetings to create awareness and educate masses with a missionary zeal, explains. नवीन कायद्यामध्ये जी तत्व या राईट टू इन्फॉर्मेशन, फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन याच्यामध्ये जी जागतिक तत्व जी काही आहेत ती तत्व त्याच्यामध्ये प्रॉमिनंटली असलं असं मला कायदा पाहिजे. ही तत्व कोणती? पहिली गोष्ट म्हणजे अशी आहे की याच्यामध्ये एखाद्या अधिकाऱ्यांनी जर माहिती दिली नाही तर आपण ऑब्व्हियसली आपण अपील करणार. कायद्यामध्ये जर तरतूद असेल की एखाद्या अधिकाऱ्याच्या विरुद्ध अपील हे त्याच्या आणखीन वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे जर गेली तर तो त्याला सांभाळून घेणार आहे, काही फायदा नाही त्याचा. आणखीन दुसरं अपील ते आणखीन वरच्या अधिकाऱ्याकडे गेलं, मंत्रालयातलं सेक्रेटरीकडे गेलं, त्याचीही तशीच टेंडन्सी राहणार की तो त्याला सांभाळून घेणार आहे, काही अर्थ नाही आहे कायद्याला. तेव्हा किमान जे दुसरं अपील जे आहे ते मात्र एका स्वतंत्र व्यक्तीकडे गेलं पाहिजे, स्वतंत्र अधिकारी व्यक्तीकडे गेलं पाहिजे आणि त्या अधिकारी व्यक्तीला पूर्ण अधिकार असला पाहिजे. हे एक तत्व. दुसरं तत्व असं आहे की कायदा आहे, कायद्यामध्ये जर शिक्षेची तरतूद नसेल तर त्या कायद्याला काही अर्थ राहत नाही. Ramesh Fonde, an ex-employee of Pune Municipal Corporation, uses RTI effectively with his insider knowledge. मी पुणे महानगरपालिकेमध्ये 27 वर्ष काम केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये 15 वर्ष मी PRO म्हणून काम केलेलं आहे आणि PRO म्हणून काम केलं असल्यामुळे मला तिथला संपूर्ण कारभार माहिती आहे. तिथला भ्रष्ट कारभार मी जवळून पाहिला असल्यामुळे ह्या माहितीच्या अधिकारान्वये मी माहिती घेतो आहे. 99ला रिटायर झाल्यानंतर मी हे काम करतो आहे. माहितीचा अधिकार हा अतिशय उत्तम असा आहे, सामान्य माणसाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी उपयुक्त आहे. आणि आता तर अधिकाऱ्यांना इतकी भीती वाटायला लागली आहे की त्या भीतीमुळे ते आता माहिती द्यायला लागलेले आहेत. Shahid Berni is a journalist who is not only an ardent user of RTI law but also a part of Prakash's efforts to spread the RTI mantra. Shahid has taken up issues ranging from senior bureaucrats grabbing a prime piece of government land for their private housing society to police officials manipulating their transfers with political interference. I have been using the right to information since the year 2000 when it was first initiated by the Vilasrao Deshmukh government. I am glad to say that so far whatever information I have sought from the government authorities, I have obtained it. Whether it is from the police department or the regional transport office or the cooperative departments or the public relation departments. I have been able to deal with the subjects of police transfers and the land scam by IAS officers, and also I have been pursuing the case of a police station, Loni Kalpur police station, in which I wanted to know the source of funds for setting up these police stations. In most of the cases, or practically all the cases, I have got the information. Unfortunately, the information which is provided to me have been inaccurate and incomplete. I have been to the High Court on 2 occasions and to the Lok Ayukta on 4 occasions. So far, I have pursued more than 76 MRTI cases. In most of the cases, the Election Commission working on my application to them had transferred all the officers, those that have stayed in the Pune district for a period of more than 4 years. That has been a great success for me. I don't think that the MRTI is a failure. It is a failure on the part of the people who do not know how to proceed with the applications in the proper format. The message is spreading and more citizens are resorting to this new weapon that empowers them to demand transparency and good governance. Group meetings and workshops are being held by activists to create awareness about the RTI. On a Sunday morning, after Mass at church in Pune Cantonment, a group gathers to learn about the protocol of the use of the RTI.
At another workshop organized by an NGO, Open Space, participants vary from students to the kind who otherwise would not have stirred out of their drawing rooms. Though the overwhelming majority of information seekers in Maharashtra under the RTI are ordinary citizens not belonging to any formal group or any NGO, a handful of political workers too have joined the RTI movement. Sandeep Khardekar, a youth leader, clearly says how RTI can be effectively used. समाजामध्ये विविध स्तरावर काम करत असताना इंडियन एक्सप्रेसचे निवासी संपादक मान्य प्रकाश कर्दळे यांनी मला सर्वप्रथम माहितीचा अधिकार अधिनियमची माहिती करून दिली आणि मग त्यांनी त्याद्वारे असं लक्षात आलं की पुणे महानगरपालिका किंवा पुणे शहरामधल्या विविध खात्यांमध्ये होणारे भ्रष्टाचाराचे प्रकरण जर थांबवायचे असतील, सर्वसामान्य माणसांसाठी नेमकं काय केलं जातं याची योग्य माहिती जर घ्यायची असेल तर त्यासाठी या अधिकाराचा वापर केला पाहिजे. त्यानंतर मी विविध स्तरांवरती महापालिकेच्या विविध भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये महापालिकेचे नगरसेवक जनतेचे पैसे कशा पद्धतीने उडवतात व परदेशवाऱ्या करतात त्याबाबत असे विविध प्रश्न विचारले आणि मला आनंद वाटतो की अधिकाराचा योग्य वापर केल्यानंतर प्रत्येक बाबतीची माहिती ही पूर्णपणाने मिळाली. याचा सगळ्यात मोठा फायदा असा झाला की कोणीतरी आपल्यावरती डोळा ठेवून आहे, कोणाला तरी नेमकी माहिती मिळते की आपण काय करतोय आणि यामुळे या गोष्टींना आळा बसला. It is inevitable that RTI gets equated with eradication of corruption. But is that the sole aim of this powerful tool? Anna explains. या कायद्यामुळं एक तर भ्रष्टाचाराला मोठ्या प्रमाणावर आळा बसेल हे कोणालाही नाकारता येणार नाही, पण स्वच्छ शासन, स्वच्छ प्रशासन, निकोप लोकशाही वाढीला लागावी यासाठी हा कायदा फार महत्त्वाचा ठरणार आहे. आज शासनाच्या अनेक योजना आहेत, त्या गरिबांच्या झोपडीपर्यंत जाव्यात अशी अपेक्षा आहे सर्वांची, पण 1 रुपयातले 12 पैसे त्या झोपडीपर्यंत जात नाहीत. माहितीचा अधिकार या कायद्याची पुढील काळात तळापर्यंत ही जाणीव होत गेली तर खात्री आहे की ही उणीव जी आज 70% पैसा हा त्या झोपडीपर्यंत जाईल आणि ज्या योजना राबवल्या जातात त्याच्यामध्ये जो दर्जा ढासळतो तो ढासळणार नाही. Prakash talks about transparency and good governance. अगदी योग्य आहे, भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी आहेच, पण मी अण्णा इथे असताना मी हे मुद्दाम बोलतो आहे, पण भ्रष्टाचार निर्मूलन हे या कायद्याचं एकमेव किंवा कदाचित प्राथमिक उद्दिष्ट आहे असं मी म्हणणार नाही. या कायद्याचं उद्दिष्ट काय आहे? ट्रान्सपरन्सी आहे ना. तुम्ही जे काही करताय ते आम्हाला कळवा किंवा तुम्ही आमच्या वतीनेच करत असल्यामुळे त्याच्यामुळे काय गुड गव्हर्नन्स, सुयोग्य शासन. सुयोग्य शासन झालं तर आमच्या दैनंदिनच्या अडचणी रोजच्या कामामध्ये असं साध्या साध्या गोष्टी आम्हाला मिळत नाहीत. त्या काय भ्रष्टाचार वगैरे सुद्धा असो काही नाही, किंवा नुसती दरंगाई असते, नुसता आळस असतो, ते सुद्धा असू शकतं. ते सुयोग्य शासन आलं, हे सुयोग्य शासन जर आलं तर या सुयोग्य शासनाबरोबर भ्रष्टाचाराला सुद्धा आळा बसेल. तेव्हा मी असं म्हणेन की भ्रष्टाचार निर्मूलन हे त्यातलं दुय्यम आहे आणि सुयोग्य शासन प्रशासन हे त्याचं उद्दिष्ट या ट्रान्सपरन्सीचं आहे. होणारच ना. कोणी जसं एकदा लक्षात आलं की कोणीतरी माझ्याकडे लक्ष ठेवून आहे, मी जे काही करतो आहे ते झालं की थोडंसं तो माणूस बिचकला, फार भानगडी करणार नाही, किंवा 15 दिवसामध्ये जर उत्तर द्यायचा नियम असेल तर 15 दिवसामध्ये उत्तर देईल असं ते होणार. After the use of the act began in Pune, citizens of neighboring Mumbai caught the thread. Shailesh Gandhi, a citizen activist, took up cases like politicians meddling with the transfers of police officers and misuse of government land, mainly benefiting the rich. मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि सूचना के अधिकार से इस देश में एक क्रांति ला जा सकती है. मेरा खुद का काम जो है उसमें मेन काम एक रहा है पुलिस ट्रांसफर्स जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से होते थे. बम्बई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में 1 साल की मेहनत के बाद बंद हो गए हैं और पुलिस ने लिखित दिया है
कि ये बंद कर दिए गए हैं। जिन लोगों कोई भी अगर रिकमेंडेशन लेके आता है, गत वर्ष में जिन लोगों ने रिकमेंडेशन लाया था उनके सामने कार्रवाई की गई है। उसके अलावा लॉ कमीशन का रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार दबा के बैठ गई थी। ये बहुत ही कॉमन है कि तरह तरह के रिपोर्ट्स बनते हैं मगर वो बाहर नहीं लाते हैं, और ये लोगों के, नागरिकों के रिपोर्ट हैं। तो उसको आरटीआई में एप्लीकेशन जब फाइल किया तो उन्होंने उसको बाहर लेके आए। राइट टू इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके साधारण नागरिक अपने घर में बैठ के 20 से 50 रुपया और 1 से 2 घंटा यदि व्यय करने को तैयार है तो उसके हाथ में ये ताकत है कि वो इस पूरे देश को बदल सकता है। बंबई में हमने ये भी पूछा था कि जो सरकारी ज़मीन है वो किस हिसाब से लोगों को दी जा रही है, और जो थोड़ी थोड़ी माहिती मिल रही है, बहुत ही थोड़ी, बहुत तकलीफ से मिल रही है, उसका कुछ रफ अंदाज़ा ऐसा है कि 200 से 500 करोड़ रुपए पब्लिक के पैसे वालों को सब्सिडाइज करने को दिए जा रहे हैं, और उसमें न कोई रूल है न कोई कायदा है जिसके हिसाब से वो सरकार चल रही है। और कुछ किस्से हैं, जैसे आरटीआई के अंडर ही कुछ सिटीजन्स को ज़्यादा पैसे चार्ज किए गए थे, नागरिकों को। आरटीआई के इस्तेमाल से हम उनको रिफंड दिलवा सके हैं। बहुत सारे अलग अलग केसेस चल रहे हैं, जैसे एक चीफ सेक्रेटरी और होम डिपार्टमेंट को पूछा है, अगर कोई भी सरकारी अफसर के सामने क्रिमिनल ऑफेंस है तो उसके सामने कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। सेक्शन 197 के अंडर परमिशन लेनी पड़ती है और वो परमिशन नहीं दी जाती है। उसके बारे में हमने पूछा है, ट्रांसफर्स के बारे में पूछा है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर मेन महत्व का यह है कि हम पूछते रहें। अगर हम पूछते रहेंगे, अगर 20,000 लोग महाराष्ट्र में पूछेंगे तो ये नक्की है कि इस देश का बदलाव आ सकता है। Yes, that is the essence. If people keep asking questions under the RTI Act, the authorities will have no choice but to fall in line. 50 kilometers north of downtown Mumbai lies the semi-urban township of Mira Bhayandar, now having its own municipal corporation. Pramod Patil, a local resident, once wondered what happened to the taxes paid by him to the municipal corporation by way of property tax. Soon he found himself requisitioning information under the MRTI Act. महाराष्ट्र शासनाने आपल्याला जो हा कायदा दिलेला आहे, महाराष्ट्राचा माहितीचा अधिकार, या कायद्याच्या अन्वये कोर्ट फी स्टॅम्प लावून कायदेशीररित्या तुम्ही त्या अधिकाऱ्याकडे माहिती विचारू शकता आणि अधिकाऱ्याला ती माहिती देणं किंवा न देणं, न दिलीस त्याबद्दलचा खुलासा करणं, यावरती काही विशेष निर्बंध आहेत आणि यामुळे कायदेशीररित्या जागरूकता निर्माण झालेली आहे। मी ज्या विभागामध्ये राहतो ती अत्यंत लहान महानगरपालिका आहे, परंतु त्याचा कार्यव्याप जो आहे तो अतिशय मोठा आहे। 115 करोडचा अर्थसंकल्प या महानगरपालिकेमध्ये आहे। अर्थसंकल्प एवढा मोठा आणि जर हे कार्य जर अशा रीतीने झालं असेल तर ही कार्य कशा रीतीने चालतात हे समजून घेण्याची एक जिज्ञासा माझ्यामध्ये निर्माण झाली आणि मी या माहितीचा अधिकार वापरला। सर्वप्रथम माहितीच्या अधिकाऱ्याने अधिकार वापरल्यानंतर तिथे मी पाहिलं की कित्येक नगरसेवकांना या माहितीच्या अधिकाराबद्दल माहिती देखील नव्हती। स्थानीय स्वराज्य संस्थेचा कायदा काय आहे या कायद्याबद्दल देखील ते अनभिज्ञ नव्हते, परंतु त्यांना ही मी संपूर्ण माहितीचा अधिकार त्यांना मी स्वतः समजावून सांगितला आणि या पद्धतीने कार्य सुरू केलं। सर्वप्रथम आपण काय कार्य करतोय, आपल्या विभागातला जो नगरसेवक निवडून दिलेला आहे त्या स्थायी समितीवरती बसलेले जे आपले सदस्य आहेत आणि महानगरपालिकेमध्ये जे कार्यकारी सदस्य आहेत हे सर्व कशा रीतीने कार्य करतात या संदर्भातली माहिती मी गोळा करण्याचा प्रयत्न केला। अर्थसंकल्प मी मिळवला, त्यानंतर जी बॅलन्स शीट आहे, ताळेबंद आहे, त्या संदर्भामध्ये चौकशी केली। कारण मुळात जर तुमच्याकडे काही फीडबॅक असेल, काही डेटा वर्क असेल तरच तुम्ही पुढच्या कारवाई किंवा पुढच्या काही प्रश्नाचा जाब विचारू शकता। अशा रीतीने कार्य केलं। त्याचप्रमाणे आमच्या भागामध्ये खार जमिनी, त्याचप्रमाणे वन विभागाच्या ज्या जमिनी आहेत त्या संदर्भामध्ये, तशाच राखीव भूखंडा संदर्भामध्ये देखील मी माहिती मागवलेली आहे। ठाणा कमिशनरेटकडे देखील काही माहिती माझी आताच प्रोसेसमध्ये आहे। या सर्वमागचा उद्देश एकच आहे की नागरिकाने जागल्याची भूमिका ठेवावी आणि जर एक नागरिक जागा झाला, एका नागरिकाचं एक पत्र माहिती अधिकाऱ्याकडे गेलं, त्या अधिकाऱ्याने जर त्याच्याकडे दुर्लक्षित केलं, पण जर का 100 नागरिकांचे जर का माहितीच्या अधिकाऱ्याखाली जर त्याच प्रश्नाच्या संदर्भामध्ये जर का अर्ज गेले तर त्या नागरिकाला विचार करणं हे भाग पडेल। आणि निश्चित मी तुम्हाला सांगतो की ही ज्योत जी पेटलेली आहे, ही ज्योत प्रत्येक नागरिकाने
आपापल्या प्रत्येकाने आपापल्या हृदयात ती अशीच तेवढ ठेवावी आणि हा एक फार मोठा एक यज्ञकुंड आहे आणि या यज्ञकुंडामध्ये प्रत्येकाने आपापलं झोकून द्यावं आणि सुराज्य आणि सुप्रशासन आणि पारदर्शकता कशा प्रकारे असते हे प्रत्येक नागरिकाने जे कार्यरत अधिकारी आहेत त्यांना दाखवावी. His tips to would-be users of MRTI. माहिती मागण्याकरता एक प्रोटोकॉल आहे. माहितीचा अधिकार मिळाला म्हणून कसाही मागावा या संदर्भामध्ये मागितलं नाही पाहिजे. त्याचा एक प्रोटोकॉल आहे. समोरचा अधिकारी आहे त्या अधिकाऱ्याकडे भ्रष्ट आहे म्हणून बघून माहिती मागणं हे फार चुकीचं आहे. Back in Pune, retired Major General Sudhir Jatar could have spent his time playing golf or rummy at the Army's RSI club. But the civic activist soul in him found MRTI Act gave him an extra edge to get to the truth and expose the local self-government in many cases, such as the misuse of official cars and telephones by corporators and office bearers, including the mayor, for their personal and private use. It has taken a long time. I mean, it's now been more than a year, and results are now just about coming. For example, I had taken up a case regarding encroachments on footpaths, and I had asked the corporation as to under what authority are they allowing encroachments officially. For example, they are allowing OTAs to be built on the footpaths. So they gave me a circular and they said that it is according to note number 4 of the DC rules. When I checked the note, in fact it was written exactly the opposite, that there are no OTAs allowed on the beyond the outer margin of any building. So I told them, I said that listen, this what authority you're quoting is actually just the opposite, because the rule says that there will be no OTAs on the footpaths. So it's in gist I have told you, but all this has taken me more than 1 year. In between I had to complain to the appellate authority, I had to complain to the Lok Ayukta. I even went to the High Court by giving a complaint to say that they are not following even High Court orders. Now only about 2-3 days ago I have received a letter from them to say that they are sorry that they made a mistake in quoting the wrong rule, and that they will now ensure that wherever there are encroachments they will try and remove, and I guess they will also cancel that circular. Basically I am into improving governance in the corporation. Now governance is a very vague and a very thing which, you know, it's like a little bit of intangible. For example, misuse of cars. For example, going off to places of tourist interests like Vaishno Devi, or going to Amritsar, or going to Dalhousie and calling it as a study tour. So both the misuse of transport as well as going to places of tourist interest under the garb of calling it a study tour, or even one of the previous commissioners, he went to Japan, and there is a great doubt that his tour could have been funded by dubious sources. They have even assured me that in future they will be careful before sending any people out on so-called study tours. SP Repali saw traffic police collecting fines from two-wheeler riders and wondered whether this money actually reached the government treasury. So he got himself fined for a minor traffic offence, and a few days later got his daughter to break the traffic rule at the same spot and be fined. Then Repali started demanding information under MRTI Act and discovered the discrepancies. काही पोलीस अधिकारी निरनिराळ्या ठिकाणी मोटार व्हेकल ॲक्ट खाली केसेस करतात आणि फार ॲक्टिव्हली त्या केसेस करतात. हे चोर कधी पकडत नाहीत, परंतु व्हेकलवाल्याला ताबडतोब पकडतात. त्यावर मला शंका आली की इथं काहीतरी घपला आहे. म्हणून मी नळस्टॉप चौकामध्ये 22 तारखेला मला स्वतःला पकडून घेतलं आणि 100 रुपयाची पावती फाडली.
नंतर 15 दिवसांनी माझ्या मुलीला सांगितलं की तू जा आणि ते सिग्नल चुकून ये, तुला तो धरल तर 100 रुपयाची पावती फाडून ये. त्या दोन्ही पावती घेतल्यावर मी त्यांना हिशोब मागितला की ह्या काळामध्ये इथं किती पैसे जमा झाले आणि ते कुठे जमा केले. तर ते मला द्यायची टाळाटाळ करत होते. शेवटी त्यांनी जी फिगर दिली ती चुकीची होती. ज्या केसेस 69 सांगितल्या त्या चुकीच्या होत्या. मग मी अपील केलं. अपिलेट अथॉरिटीने अपिलाची ठरवलंच नाही, ऑर्डर केली नाही. म्हणून मी लोकायुक्ताकडे गेलो. लोकायुक्ताने सांगितलं की पहिलं अपील डिसाईड नाही झालं, त्यामुळे आम्ही काय करू शकत नाही. परंतु त्यांनी त्यांना आदेश दिले की तुम्ही हे अपील डिसाईड करा. एवढं होऊनही त्यांनी ते अपील डिसाईड केलं नाही. मग मी यांना भेटलो, पोलीस कमिशनर. मग त्यांनी सांगितलं की यांचं अपील डिसाईड करा. तरी यांनी 4-5 महिने घेतले, अपील डिसाईड केलं नाही. आणि दुसऱ्या वेळेस त्यांनी जी माहिती दिली त्याच्यामध्ये तेवढीच फिगर सांगितली, पण नंबर ऑफ डेज कमी दाखवले. त्यामुळं इथं सर्व गोंधळ चालतो हे निश्चित आहे. म्हणून मी आता पुन्हा लोकायुक्ताकडे अपील केलं आहे. आणि माझ्या माहितीप्रमाणे हे बरेचसे पैसे यातले गव्हर्नमेंटकडे न जाता हे सर्व अधिकारी लोक आणि पोलीस लोक विभागून वाटून घेतात. But Hazare has his own benchmark to judge the effectiveness of the MRTI Act. हा कायदा खऱ्या अर्थाने अस्तित्वात कधी येईल, अंमलात कधी येईल? आता फक्त 1200 लोकांचं ट्रेनिंग झालं जिल्हा स्तरावरच्या. आणि जिल्हा स्तरावरचे जे ट्रेनिंग घेऊन गेले त्यांच्या डोक्यात आता थोडा प्रकाश पडला आहे. तिथून पुढं आम्हाला गावात जायचं आहे. गावातली सोसायटी असेल, डेअरी असेल, पतसंस्था असेल, पंचायत असेल, त्या गावातला माहिती अधिकारी त्याला नेमायचं आहे. अजून की गावातला कुठलाही नागरिक त्या माहिती अधिकाऱ्याकडे जाईल की मला पतसंस्थेची ही माहिती द्या. ती ज्यावेळेला मिळायला लागेल त्यावेळेला खरा माहितीच्या अधिकाराचा कायद्याचा अंमल झाला असं म्हणता येईल. Yes, the use of MRTI has reached the semi-urban and rural areas. That was the goal anyway. Shivaji Raut is a secondary school teacher turned social activist from Satara, a town 125 kilometers south of Pune. He has questioned the authorities on various issues relevant to his district. महाराष्ट्र माहितीच्या अधिकाराच्या अध्यादेशाच्या पासून या चळवळीमध्ये मी आहे. माझा मुळात या चळवळीत जाण्याचा आणि काम करण्याचा हेतू असा आहे की एकूणच लोकशाहीचं सक्षमीकरण करावं आणि त्यासाठी सातारा जिल्ह्यातली काही प्रकरणं मी हातात घेतली. माझ्या जिल्ह्यामध्ये 15 वर्षापासून नारक्या नावाची वनस्पती अँटी कॅन्सरची तिची तस्करी चालू होती. त्याची सगळी राज्यातली सातारा जिल्ह्यातली ही तस्करीची कागदपत्रं मिळवली आणि आता ही कागदपत्रे मिळाल्यानंतर या जिल्ह्यातले पुणे, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातले अँटी कॅन्सरच्या पावडरचे कारखाने महाराष्ट्राच्या बाहेर ही कागदपत्रे मिळाल्यानंतर गेलेले आहेत. माझ्या जिल्ह्यामध्ये कोयना अभयारण्य आहे. कोयना अभयारण्यामध्ये 498 एका कलेक्टरने 498 लोकांना शस्त्र परवाने दिलेत आणि त्यात राजकारण्यांच्या पत्नींना शस्त्र परवाने दिलेत. आणि कोयना अभयारण्यातल्या वन्यजीवांच्या संख्येमध्ये दर 4 वर्षांनी मोठ्या संख्येनं घट होते आहे. हे मला निष्कर्ष हा मला माहितीच्या अधिकारामध्ये मला आढळून आलेला आहे. मी राज्यातला अँटी करप्शनचा एक रिपोर्ट 5 वर्षाचा मिळवला. याच्यामध्ये मला 5 वर्षामध्ये मंत्रालयात एकही अँटी करप्शनचा सापळा यशस्वी झालेला नाही आहे. ही सांख्यिकी माहिती लोकायुक्ताकडून मला मिळाली. याच्यामध्ये माझ्या सातारा जिल्ह्यामध्ये 5 वर्षात 2.5 कोटीचं ग्रामसेवकांनी अपहार केल्याची कागदपत्र, त्यांच्यावर केलेले कारवाया, त्यांच्यावर 17 जणांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल केल्याची माहिती मिळवली. आणि आता गेल्या 2-3 वर्षामध्ये माझ्या जिल्ह्यामध्ये एकही ग्रामसेवकाला सस्पेंड करण्याची एकही घटना घडलेली नाही. या प्रकारचं साधारण 76 प्रकरणं आत्तापर्यंत माहिती मागितली, त्यातली 67 प्रकरणांची माहिती मिळालेली आहे. आणि खूपच याचं निष्कर्षण होणं आणि लोकायुक्तांनी यांच्यावर ॲक्शन घेणं. केंद्रीय दक्षता आयोगाकडे 3 प्रकरणं पाठवलेत, कॅकडे 1 पाठवलेलं आहे आणि लोकायुक्ताकडं उर्वरित प्रकरणं चौकशीसाठी चालू आहे. एवढं काम लोकशाहीला सक्षम करण्यासाठी, पारदर्शकतेसाठी केलं आहे आणि माध्यमाची गरज म्हणून केलं आहे. याच्यामध्ये ब्लॅकमेलिंग यापुढं झालेलं नाही, मागं झालेलं नाही, पुढेही होणार नाही. कायदा हा स्वच्छ नागरिकांना सक्षम बनवण्यासाठी वापरावा, त्याची प्रचितीने अनुभूती घेण्यासाठी मी हा कायदा वापरला. Advocate Kishore Lulla is a consumer protection activist from a town of Sangli, 250 kilometers from Pune in South Maharashtra. For the past 2 years, his group has been effectively using the MRTI Act. गेल्या 2 वर्षात या राईट टू इन्फॉर्मेशनमध्ये आमचा सगळा ग्रुप काम करतोय.
अनेक डिपार्टमेंट्सच्या विरुद्ध आम्ही ॲप्लिकेशन करून ही माहिती मागवली. आत्तापर्यंत जवळजवळ 16 ते 18 डिपार्टमेंट्समध्ये आम्ही अर्ज केलेले आहेत. सगळ्यात मोठी आणि चांगली केस म्हणजे विक्रीकर खात्याविरुद्धची आम्ही एक केस जिंकलेली आहे आणि ती म्हणजे की व्यापाऱ्यांनी विवरणपत्रकं दाखल केल्यानंतर जे छोटे व्यापारी आहेत त्यांचे निकाल विक्रीकर अधिकाऱ्यांनी ताबडतोब त्यांना वह्या पुस्तकं घेऊन न बोलवता दिले पाहिजेत, ज्याला आपण समरी असेसमेंट म्हणतो. आणि असे निकाल विक्रीकर अधिकारी देतच नव्हते आणि याचं कारण भ्रष्टाचार. कारण व्यापाऱ्यांना जर वह्या घेऊन बोलवलं तर काही ना काही खुसपट काढून त्यातनं पैसे मिळवता येतात. ही केस आम्ही लोकायुक्तांपर्यंत नेली आणि लोकायुक्तांनी असा निकाल दिला की सांगली जिल्ह्यातील अशा ज्या काही प्रलंबित प्रकरणं आहेत त्या सर्वमध्ये त्यांनी ते निकाल दिले पाहिजेत. आणि आनंदाची गोष्ट म्हणजे हा निकाल आल्या आठवड्याभरात ज्या हजारो केसेस प्रलंबित होत्या त्या सर्व निकाली निघाल्या. इतकंच नाही तर सांगली महानगरपालिका, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, RTO ऑफिस या अनेकांविरुद्ध आम्ही केसेस केलेले आहेत. सगळ्यात मोठी अचिव्हमेंट असं म्हणता येईल की जे महाराष्ट्रात कुठेही झालं नाही की पहिला माहिती अधिकारी जो असतो की जो त्या डिपार्टमेंटचाच असतो तो नॉर्मली पेनल्टी लावत नाही आणि त्या सगळ्या केसेस तशाच रिजेक्ट केल्या जातात आणि म्हणून लोकायुक्तांपर्यंत जावं लागतं. परंतु सांगलीमध्ये मी जे आता आपल्यासमोर 3-4 केसेस ठेवलेले आहेत, सांगलीमध्ये प्रथम अपिली अधिकाऱ्यांनीच 2,000 रुपये, 250 रुपये अशा पद्धतीने दंड केलेले आहेत. आम्ही जिल्हा स्पोर्ट्स ऑफिसर याला मी काही माहिती मागवली होती, ती त्यांनी माहिती दिली नाही आणि म्हणून अपिली अधिकाऱ्यांनी त्यांना 2,000 रुपयाची दंडाची शिक्षा दिली. तसंच विक्रीकर आयुक्तांकडे देखील आम्ही प्रथम अपील केलं होतं आणि महानगरपालिकेचे सर्व ऑडिट रिपोर्ट्स आम्ही मागवलेले होते. ते ऑडिट रिपोर्ट्स त्यांनी दिले नाहीत आणि म्हणून त्या 6 अधिकाऱ्यांविरुद्ध आयुक्तांनी 250-250 रुपये प्रत्येकी दंडाची ऑर्डर केली आणि ते पैसे भरून देखील घेतले. In the beginning, the amount collected in fine may be small, but the fact that the penal action goes in the confidential report of the defaulter officer began certainly acting as a deterrent. This special aspect of the Maharashtra Act has been adopted in the National RTI Act, which too has a stringent penalty clause. People like Pramod Patil, Shivaji Raut and Kishore Lulla carry Hazari's torch of Right to Information Act in the interior of the state and their tribe has been rapidly growing. आता मी 26 जिल्ह्याचे जे दौरे केले त्या 26 जिल्ह्यामध्ये जनता येऊन सांगत होती की ह्या कायद्याचा आम्हाला खूप उपयोग व्हायला लागला, खूप चांगला उपयोग व्हायला लागला. काही लोकांनी कागद दाखवले की ही माहिती आम्हाला लोकांनी द्यायला लागली. आता काही ठिकाणी दंडात्मक कारवाई सुरू झाली. An impressive beginning has already been made in Maharashtra and the march continues with the emergence of the National RTI Act. But there are still miles to go before an information regime can be said to have been established. The unwavering advance goes on with a determination to eventually usher in the era of transparency and accountability, marching in concert with right to information activists not only in Maharashtra but in the entire country. मेरे हाथों को ये जानने का हक रे, 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 क्यों बरसों से खाली पड़े हैं इन्हें आज भी काम नहीं, क्यों बरसों से खाली पड़े हैं इन्हें आज भी काम नहीं, मेरे पैरों को ये जानने का हक रे, 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 क्यों गाँव-गाँव चलना पड़े रे, क्यों बस का निशान नहीं।